तमिलनाडु के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्रीमान पलनीस्वामी जी, केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और कुछ ही दिनों के बाद राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में जो दायित्व संभालेंगे, ऐसे श्रीमान वेंकैया नायडू जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, मंत्री श्रीमान पोन राधाकृष्णन जी, तमिलनाडु सरकार में मंत्री श्रीमान डी जयकुमार जी, डॉक्टर एम मणिकंदन जी, सांसद अनवर राजा जी, नंबरगले वणक्कम, इंद पुनिद तलमान, रामेश्वर नगर तिकुनान वंददेई, एन भाग्यमागा करुदगिरेन, रामेश्वरम वह भूमि है जिसने हजारों वर्षों तक देश के आध्यात्मिक जीवन को एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाया है। और इस सदी में रामेश्वरम एक और बात के लिए भी जाना जाएगा। अब्दुल कलाम जी के रूप में एक कर्मयोगी वैज्ञानिक, एक प्रेरक शिक्षक, एक प्रखर विचारक और एक महान राष्ट्रपति इस देश को देने के लिए रामेश्वरम जाना जाएगा। இந்த புண்ணிய பூமியான ராமேஸ்வரத்திலே நான் வந்திருப்பதை மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன். இந்த ராமேஸ்வரமானது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒரு புனித மையமாக இருந்திருக்கிறது. அது மேலும் இப்பொழுது இந்த நாட்டினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி, மக்களிடையே மிக பிரபலமாக இருந்த சிந்தனையாளர், ஒரு மகான் ஜனாதிபதி ஆக இருந்த திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் பெயரால் மேலும் இந்த ராமேஸ்வரம் புகழ் பெற்றதாக மாறியிருக்கிறது. It is a great honor for me to touch this sacred soil of Rameshwaram as home to one of 12 Jyotirlinga of our country. Rameshwaram is not only a religious center. Rameshwaram is also a center of deep spiritual knowledge, a Gyan Punja. இந்த புண்ணிய ராமேஸ்வரத்தினுடைய புனித மண்ணினை தொடுவதிலே நான் அதை பெருமிதமாக கருதுகிறேன். இது ஒரு மதத்தினுடைய மையமாக மட்டும் இருக்கவில்லை, இது ஆன்மீக பூமியாக தொடர்ந்து வழிகாட்டி வந்திருக்கிறது. A place that was also visited by Swami Vivekananda on his return from the United States in 1897. இந்த புண்ணிய பூமியிலே சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அவருடைய வெளிநாடு பயணம், சுற்றுப்பயணம் முடிந்து வந்து 1897 இந்த புண்ணிய மண்ணிலே கால் பதித்தார்கள். And it is this sacred land that gave to India one of its most famous sons, Dr. APJ Abdul Kalam. இந்த புண்ணிய பூமி இந்தியாவுடைய மகத்தான மகன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது. In his action and thoughts, Dr. Kalam always reflected
the simplicity, depth and calmness of Rameshwaram. இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிலே பிறந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மிகவும் அமைதியான ஆழமான சிந்தனையாளராக இருந்திருக்கிறார்கள். डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि के दिन रामेश्वरम आना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है. पिछले वर्ष हमने यहां एक संकल्प किया था, आपसे वादा किया था कि कलाम साहब की याद में रामेश्वरम में एक मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा. मुझे खुशी है कि आज यह संकल्प पूरा हो रहा है. டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய புண்ணிய திதியிலே அவருடைய நினைவு நாளிலே நான் இங்கு வருவதை ஒரு பெருமிதமாக கருதுகிறேன். அன்றைய தினம் அவர் மறைந்த பொழுது ஒரு வாக்குறுதி தந்திருந்தேன். அவருடைய நினைவினை கூறுவதற்கின்ற விதத்திலே இங்கு ஒரு பெரிய நினைவாலயமானது அமைக்கப்படும் என்று. மிக விரைவிலேயே அந்த அவருக்கான நினைவாலயம் இங்கே அமைந்திருக்கிறது என்பதை பெருமிதத்தோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बहुत ही कम समय में ये मेमोरियल तैयार किया है. ये मेमोरियल देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा. டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு இயக்கமானது மிக குறுகிய காலத்திலே இந்த நினைவு சின்னத்தை அவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள். இது வருகின்ற தலைமுறைக்கும் எழுச்சி தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது. गत वर्ष मैंने श्रीमान वेंकैया नायडू जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी और जिनको मैंने काम दिया था कि DRDO के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसी भूमि पर देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले ऐसा स्मारक बनाना है. आज मैंने स्मारक देखा, मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक जो श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्प को, ऐसा स्मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, DRDO को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. இந்த நினைவு சின்னத்தை நிறுவுவதற்காக மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவும் தமிழக அரசாங்கமும் இணைந்து திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய சிந்தனையை, எழுச்சியை, செயலை பிரதிபலிக்கின்ற விதத்திலே மிக குறுகிய காலத்திலே மிகச் சிறந்ததொரு நினைவு சின்னத்தை இங்கே நிறுவியிருக்கிறார்கள். இம்மாதிரியாக மிக பெரிய அளவிலே கற்பனை செய்து முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை குறுகிய காலத்திலே செய்திருக்கின்ற திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமையிலான கமிட்டி, தமிழக அரசு, இந்திய அரசாங்கம், அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आपको आश्चर्य होता होगा और हमारे देश में कोई काम अगर समय पर हो जाए, कल्पना के अनुरूप हो जाए, तो देशवासियों को आश्चर्य होता है कि सरकार भी ऐसा काम कर सकती है क्या? உங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய இலாக்காவிலே இம்மாதிரி குறித்த காலத்திற்குள்ளாக ஒரு பணியினை செய்து முடித்தால்
மக்களுக்கு என்ன ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது, அரசாங்கம் கூட இம்மாதிரியாக குறித்த காலத்திலே செயல்படுகிறதா என்கின்ற ஆச்சரியம் மக்களுக்கு ஏற்படுகிறது. लेकिन ये संभव इसलिए है कि दिल्ली में आज ऐसी सरकार बैठी है, भारत सरकार को आपने जो दायित्व दिया है उसने पूरी कार्य संस्कृति बदली है और समय सीमा में काम पूरा करने का आग्रह सरकार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है. இன்று மத்தியிலே எம்மாதிரி அரசாங்கம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், காலத்தினுடைய எல்லைக்குள்ளாக காலத்தை மதித்து செயலாற்றுகின்ற மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு அரசாங்கமானது டெல்லியிலே அமைந்திருக்கிறது. लेकिन ये बात हम न भूलें कि सिर्फ सरकार पैसे, प्लानिंग, पावर, इससे ही सारी कामें हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. ये स्मारक की सफलता के पीछे एक और राज है और जिसके लिए 125 करोड़ देशवासी गर्व कर सकते हैं, वो आज मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं. அதாவது டெல்லியிலே இருந்து கொண்டு திட்டமிட்டு செயல்படுத்துகின்ற அரசு என்பதல்ல, 125 கோடி மக்களுக்கு எம்மாதிரியான மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைவுபடுத்துகின்ற சின்னமாக இது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். हो गया? मैं तो काफी लंबा बोल रहा था. और वो राज ये है, सरकार थी, पैसे थे, प्लानिंग था, फोकस के साथ काम हो रहा था, लेकिन इस काम को करने के लिए देश के हर कोने से जिन जिनको जिस विषय की महारत थी, ऐसे कारीगर आए थे, मजदूर आए थे, आर्टिस्ट आए थे, आर्किटेक्चर आए थे. हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए लोग इस काम को कर रहे थे. साथ साथ जो मजदूर काम करते थे, वे सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सरकार के नियम से हिसाब से काम कर रहे थे. फिर 5 से 6 बजे तक 1 घंटा वो विश्राम करते थे, चाय पान लेते थे और फिर 6 बजे से 8 बजे तक एक्स्ट्रा काम करते थे. और उन्होंने कहा कि 6 से 8 हम जो काम कर रहे हैं उसके पैसे हम नहीं लेंगे, ये हमारी तरफ से अब्दुल कलाम जी को हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देंगे. அதாவது அரசாங்கமானது திட்டமிடுவது, அரசு அதிகாரிகள் இருப்பது, அவர்கள் அங்கிருந்து கொண்டு செய்வது என்பது போன்ற பணி அல்ல. இங்கே இந்த நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து தொழிலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அதற்கான ஓவியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பணியாற்றக்கூடிய நிபுணர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். காலையிலே 8 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை தொடர்ந்து பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்பெல்லாம் காலையில வருவாங்க, வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரத்தில் தேநீர் அருந்ததற்கான நேரம் போகும், அரட்டை அடிப்பார்கள், பணி செய்ய மாட்டார்கள். அந்த மாதிரியாக அல்ல, செயல்படுகின்ற முறையிலேயே முழு மாற்றம் கொண்டு வந்து நாம் செய்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இம்மாதிரியான ஒரு நினைவு சின்னத்தை நிர்மாணிக்க, கலாம் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு நினைவு சின்னத்தை இங்கே நம்மால் நிர்மாணிக்க முடிந்திருக்கிறது. जिन मेरे गरीब मजदूर भाई बहनों ने इस भक्ति के साथ इस काम किया है, मैं उनको, उन सभी मजदूरों को इस पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए शत शत वंदन करता हूं. இந்த பணியினை செய்து முடிப்பதற்காக இங்கு பணியாற்றுகின்ற ஒவ்வொரு பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய மகத்தான வணக்கங்களை நான் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். इन मजदूरों ने, कारीगरों ने इतना उत्तम काम किया है कि यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम जगह पर खड़े होकर के उन मजदूरों को स्टैंडिंग ओवेशन दें, तालियां बजा करके उनका स्टैंडिंग ओवेशन करें.
இந்த தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் நாம் அவர்களை பெருமிதப்படுத்துகின்ற விதத்திலே எழுந்து நின்று நாம் அவர்களுக்கு கரவொலியின் மூலமாக நம்முடைய ஆதரவை தெரிவிப்போம். जब एक मजदूर राष्ट्रभक्ति के भाव से भर जाता है तो कितने महान काम करता है, इसका सबूत ये रामेश्वर में बना हुआ अब्दुल कलाम जी का स्मारक है. திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னமானது அந்த தொழிலாளர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கும் அதிகமாக 2 மணி நேரம் பணி அதிகமாக சம்பளம் வாங்காமல் செய்து இங்கு முடித்திருக்கின்ற இந்த பணி அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய ஒரு சிந்தனையை பிரதிபலிக்கின்ற விதத்திலே இங்கு அது அமைந்திருக்கிறது. मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि इस पल अगर मंच पर अम्मा होते हमारे बीच में अम्मा की उपस्थिति होती और हमारे गरीब मजदूरों ने काम किया है, ये बात जब वो देखती सुनती तो शायद हमको अनेक अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती. हमें आज अम्मा की गैर हाजिरी महसूस होती है. अम्मा के जाने के बाद मेरा ये पहला बड़ा तमिलनाडु के धरती पर कार्यक्रम है. मैं अम्मा की गहराई को महसूस करता हूं, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी तमिलनाडु के उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. இங்கு மேடையிலே அம்மா அவர்கள், அதாவது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருப்பார்களேயானால் மிக பெரிய அளவிலே இதை பாராட்டி இருப்பார்கள். ஆனால் இன்று அவர்கள் இங்கே இல்லை. அவர் இங்கு இல்லாததை பற்றி நான் அந்த வருத்த உணர்வுகளை உணர்கிறேன். அவர் இருந்திருப்பாரையானால் இந்த ஏழை தொழிலாளர்கள் செய்த இந்த பணியினை அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த சின்னத்தை பற்றி வெகுவாக பாராட்டி இருப்பார்கள். அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் இங்கு இல்லாததை நான் மிகப்பெரிய வருத்தமாக உணர்கிறேன். मैं आज रामेश्वर की इस पवित्र धरती से देश के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं. हिंदुस्तान के हर कोने से लोग रामेश्वरम की यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं. टूर ऑपरेटर से भी मेरा आग्रह है, रामेश्वरम के यात्रियों से भी मेरा आग्रह है और देश की युवा पीढ़ी से भी मेरा आग्रह है कि आप जब भी रामेश्वरम की यात्रा करें, इस अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल को देखने का अपने कार्यक्रम में जरूर जोड़ दें और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले. ऐसे इस प्रेरणा तीर्थ को आप जरूर आकर के देखें. இங்கு இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிலிருந்து நாட்டு மக்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். பல்லாயிரக்கணக்கிலே இங்கே யாத்திரைகள் வருகிறார்கள். இங்கு அவர்கள் கோவிலுக்கு வருகை தருகிறார்கள். அம்மாதிரியாக இங்கு வருகின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான யாத்திரைகளுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் உங்களுடைய ராமேஸ்வரம் புனித பயணத்தை திட்டமிடும் பொழுது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னத்திற்கும் வந்து இதை காண வேண்டும் என்று உங்களுடைய பயண திட்டத்திலே இது பங்கு பெற வேண்டும் என நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். आज का कार्यक्रम एक प्रकार से पंचामृत है. रेल, रोड, धरती, समंदर और अब्दुल कलाम जी का स्मारक, ऐसे 5 कार्यक्रम एक साथ आज अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर मुझे करने का सौभाग्य मिला. இன்றைய தினம் 5 விதமான நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடந்திருக்கிறது. அதாவது ரயில், சாலை, மண், கடல், அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னம் ஆகிய 5 நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கே இந்த இடத்தில் இன்று நடந்தேறி இருக்கிறது. आज समंदर में हमारे मछुआरे छोटे छोटे नाव लेकर के जाते हैं. पता तक नहीं रहता है कि हिंदुस्तान की सीमा में है कि किसी दूसरे की सीमा में चले गए और अनेक कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं.
प्रधानमंत्री ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम हमने शुरू की है। उस स्कीम के तहत हमारे मछुआरा भाइयों बहनों को सरकार की तरफ से लोन मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी और उनको बड़े अच्छे ट्रोल மீனவர் சகோதரர்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது. அவர்கள் நம்முடைய கடல் எல்லை தாண்டி மற்ற நாட்டினுடைய கடல் எல்லைக்கு போகின்ற காரணத்தினாலே ஏற்படுகின்ற சிரமங்கள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த மீனவ சகோதரர்களுக்கு நாம் ஆழ்கடலிலே மீன் பிடிக்கின்ற இந்த படகினை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு மிகப்பெரிய பலன் அடைவதற்கான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. அதற்காக பிரதம மந்திரி நீல புரட்சி திட்டம், அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இன்று ஒரு சில மீனவர்களுக்கு நாம் ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. रामेश्वर की धरती प्रभु रामचंद्र जी के साथ भी जुड़ी हुई है और आज मुझे खुशी है कि प्रभु रामचंद्र जी से जुड़ी हुई रामेश्वरी की धरती को प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या की धरती के साथ जोड़ने वाली एक रेलवे ट्रेन श्रद्धा सेतु के नाम से रामेश्वरम टू अयोध्या, आज उस रेल का भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है. இந்த ராமேஸ்வரம் புண்ணிய பூமியானது எம்பெருமான் ராமனின் வரலாற்றிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு இடமாகும். அந்த எம்பெருமான் ராமனின் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற இந்த ராமேஸ்வரத்தை எம்பெருமான் ராமன் அவதரித்த அயோத்தியோடு இணைப்பதற்காக அயோத்தி ராமேஸ்வரம் ரயில் திட்டமானது இங்கே இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार से धनुषकोडी तक का जो रास्ता, जो लोग राम सेतु देखना जाना चाहते हैं, जो समुद्रिक मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोड का काम उसको भी पूर्ण कर दिया और वो भी आज मुझे देशवासियों को समर्पित करने का मौका मिला है. रेल का भी समर्पित, रोड का भी समर्पण. அதே போல இங்கு ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தனுஷ்கோடி வரை யாராவது ராம் சேத்துவை தரிசிப்பதற்காக போக வேண்டுமானால் தனுஷ்கோடிக்கு போக வேண்டும். ஆகவே இந்த ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடிக்கான சாலையானது இன்று துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரயில்வே திட்டத்தோடு இந்த நெடுஞ்சாலை திட்டமும் இப்பொழுது பூர்த்தியாகி இருக்கிறது. और आज यही रामेश्वरम की धरती है जहां 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर विदेश में दिग्विजय कर करके विश्व में भारत का नाम रोशन करके इस धरती पर अपने पैर रखे थे. वो स्वामी विवेकानंद जी जहां कन्याकुमारी यहां पास में ही विवेकानंद जी का स्मारक बना है, उस विवेकानंद केंद्र, यहां की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, कुछ एनजीओ, इन्होंने मिलकर के रामेश्वरम को ग्रीन बनाने का जो बीड़ा उठाया है और ये भी एक प्रकार से रामेश्वरम के भविष्य के लिए उत्तम काम करने वाले उन सभी संगठनों को, विशेष करके विवेकानंद केंद्र को हृदय से मैं बधाई देता हूं. அதே போல சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் முடித்து வந்து அவர் கால் பதித்த இடம் இந்த ராமேஸ்வரம். இந்த ராமேஸ்வரத்திலே கிரீன் ஹவுஸ் உருவாக்குவதற்காக விவேகானந்த கேந்திராவினர் சேர்ந்து இங்கே அந்த திட்டத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்காக விவேகானந்த கேந்திராவினருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். भारत का विशाल समुद्र और 7,500 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा बड़े निवेश की संभावनाओं से भरे हुए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सागरमाला कार्यक्रम भी चला रही है. इसका मकसद भारत की तटरेखा का पूरा लाभ उठा करके भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में
बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। பாரத தேசம் விசாலமான கடற்கரை 7500 கிலோமீட்டர் கடற்கரையை கொண்டிருக்கின்ற நாடு. ஆகவே இங்கு கடல் போக்குவரத்து ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நம் முன்பாக இருக்கிறது. அதற்கான திட்டத்தினையும் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். सागरमाला कार्यक्रम में आयात निर्यात और व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को कम करना, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से देश के समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। இந்த சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, வர்த்தகம் ஆகியவற்றிலே மிகப்பெரிய மூலதனம் ஏற்படுத்துவதற்கு மகத்தான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த பகுதி மக்களுக்கு, கடற்கரை வாழ் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि जिस प्रकार से डीआरडीओ ने ये अब्दुल कलाम जी का स्मारक बनाया में काम किया है, उसी प्रकार से डीआरडीओ हमारी सैन्य शक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाली इकाई है। लेकिन साथ साथ नागरिकों के लिए भी वो छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं। ये जो रेलवे यहां से शुरू हो रही है, श्रद्धा सेतु रामेश्वरम से अयोध्या, वो एक ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर सारे के सारे टॉयलेट बायो टॉयलेट के रूप में रखे गए हैं। स्वच्छता अभियान को बल देने का काम ये श्रद्धा सेतु इस ट्रेन के द्वारा भी होने वाला है। இந்த பகுதியிலிருந்து ஏழை எளிய மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய இந்த ராமேஸ்வரம் அயோத்தி ரயிலிலே நாம் சுற்றுச்சூழலை மனதிலே கருத்தில் கொண்டு பயோ டாய்லெட் அதிலே ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த ரயிலானது இங்கிருந்து செல்லுகிறது. फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम ने अगर अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर किसी को दी है तो हमारे देश के नौजवानों को दी है। आज का युवा अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहता है। युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसलिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। டாக்டர் கலாம் அவர்கள் யார் மீதாவது அதிகமான அன்பு செலுத்தி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது இளைஞர்கள் மீது. ஆகவே அந்த இளைஞர்கள் அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஆகிய திட்டங்கள் அந்த இளைஞர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக அல்ல, அடுத்தவருக்கு வேலை தருபவர்களாக அவர்களை உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு இருக்கிறது. नौजवानों के कौशल विकास के लिए देश के हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट के केंद्र खोले जा रहे हैं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को बैंक गारंटी जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार मुद्रा योजना चला रही है। देश में अब मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को बिना बैंक गारंटी 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए उनको दिए गए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी का रास्ता चुन सके, आगे बढ़ सके। இளைஞர்களுக்கு அவர்கள் திறன் மேம்பாட்டு ஏற்படுத்தி அவர்கள் தொழில் துவங்குவதற்காக வங்கிகளில் யாரோட கேரண்டியும் ஜாமீனும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு நிதி வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக முத்ரா வங்கி கடன் திட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டது. அதன் மூலமாக 8 கோடிக்கு மேற்பட்ட வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கடன் 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் சொந்தமாக தொழில் புரிகின்ற வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்பட்டிருக்கிறது. और मुझे खुशी है कि इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले तमिलनाडु के हैं। ये आंकड़ा स्वरोजगार की तरफ तमिलनाडु के युवाओं को कितना उत्साह है, उमंग है, उसकी रुझान को भी दिखा रहा है।
இதிலே எனக்கு மிக மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால், அந்த 8 கோடியிலே 1 கோடிக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இங்கு இந்த தமிழக இளைஞர்களுடைய திறன் மற்றும் திறமையை பற்றி நமக்கு இது எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது. केंद्र सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दे रही है. न्यू इंडिया बिना न्यू तमिलनाडु संभव नहीं है और इसलिए राज्य में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने में राज्य सरकार की भरपूर मदद की जा रही है. இந்த முன்னேற்றங்கள் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடும் மத்திய அரசாங்கம் இணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும். ஆகவே மாநில அரசும் இதோடு இணைந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने भारत सरकार जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है उससे तमिलनाडु को जो लाभ मिल रहा है उसका सार्वजनिक रूप से उसका स्वागत किया, धन्यवाद किया. मैं भी उनके इस सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வதற்கான அவர்களுடைய ஆதரவை நான் பாராட்டுகிறேன். மத்திய அரசாங்கமும் தமிழகத்திற்காக முன்னேற்றத்திற்காக முழு ஒத்துழைப்பு மாநில அரசாங்கத்திற்கு தரும். स्मार्ट सिटी मिशन के लिए तमिलनाडु के 10 शहरों को चुना गया है. इनमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तंजावर ऐसे सभी बड़े शहर उसमें शामिल है. அதே போல தமிழகத்திலே ஸ்மார்ட் சிட்டி முன்னேற்றத்திற்கும் மிக பெரிய அளவிலே மத்திய அரசாங்கமானது உதவி இருக்கிறது. சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், காஞ்சி போன்ற நகரங்களை स्मार्ट सिटीயாக நாம் அறிவித்திருக்கிறோம். इन शहरों के लिए केंद्र सरकार लगभग 900 करोड़ रुपए रिलीज कर चुकी है. करीब करीब 1000 करोड़ रुपया. இந்த நகரங்களை மேம்படுத்துவதற்காக இதுவரை 900 கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே மத்திய அரசாங்கம் அதை அளித்துள்ளது. अमृत मिशन में भी तमिलनाडु के 33 शहरों 33 सिटीज को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए 4700 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर लिए हैं. इस पैसे का इस्तेमाल इन 33 शहरों में बिजली, पानी, सीवेज, सफाई और गार्डन जैसे सुविधाओं को मजबूत कर बनाने के लिए किया जाएगा. அதே போல அம்ருத் நகரங்கள் மத்திய அரசாங்கம் 33 அம்ருத் நகரங்களை இங்கே தெரிவு செய்து அதற்காக இதுவரை 4700 கோடி ரூபாய் நிதி அளித்திருக்கிறது. இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் மின்சாரம், குடிநீர், சுகாதாரம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டமானது அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. इस योजना का भरपूर लाभ रामेश्वरम को भी मिलेगा और उसके साथ साथ 33 शहर जिसमें मदुरई, टुटिकोरिन, तिरुनेलवेली और नागरकोइल भी शामिल है. இந்த 33 அம்ருத் நகரங்களிலே ராமேஸ்வரம் இருக்கிறது, திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில், மதுரை போன்ற பல நகரங்கள் இதிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. केंद्र सरकार ने करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है. तमिलनाडु की ग्रामीण सड़कों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए गांवों में रहने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्ष में लगभग 18,000 करोड़ रुपया 18,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के लिए रिलीज किए हैं. அதே போல கிராமங்களிலே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டிற்காக, வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை நாம் அளித்திருக்கிறோம். அதற்காக 18,000 கோடி ரூபாய் இந்த 3 ஆண்டுகளிலே மாத்திரம் நிதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
कुछ प्रयासों की अपील मैं यहां की सरकार और यहां के लोगों से भी करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस समय पूरे देश के शहरों में एक होड़ मची है, कंपटीशन लगी है कि कौन खुद को पहले खुले में शौच से मुक्त घोषित करे। और मुझे आशा है कि तमिलनाडु भी इस दौड़ में अन्य किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा और जोर लगाएगा और आगे बढ़ के रहेगा। அதே போல தூய்மை இந்தியா திட்டத்திலே இங்க இருக்கின்ற நகரங்கள் கிராமங்கள் தூய்மையாக வைத்திருப்பதற்கான திட்டத்திலே எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறது. தமிழகமும் எந்த ஒரு மாநிலத்திற்கும் இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டத்திலே பின்தங்காது, இது முன்னேறி செல்லும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. इसी तरह राज्य सरकार मानती है कि यहां के शहरों में 8 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए घर की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि वो प्रस्ताव भेजने अपनी प्रक्रिया तेज करे और स्वीकृत किए हुए घर के निर्माण में तेजी लाए। அதே போல தமிழகத்திலே 8 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடு வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை இருக்கிறது. எனக்கு தமிழக அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் உங்கள் கோரிக்கை அனுப்புங்கள். மத்திய அரசாங்கம் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வீட்டு வசதி திட்டத்தின் மூலமாக இதை முழுமையாக நாங்கள் நிறைவேற்றி கொடுப்போம். डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन पर्यंत एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। 125 करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें 2022 तक 2022 तक, जबकि आजादी के 75 साल होंगे, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी। டாக்டர் கலாம் அவர்கள் முன்னேறிய இந்தியாவை காண்பதற்கான கனவு கண்டார்கள். ஆகவே இந்த நாடு 75வது சுதந்திரத்தை கொண்டாடும் பொழுது அவருடைய கனவினை முழுமையாக பூர்த்தி செய்கின்ற விதத்திலே நம்முடைய செயல்பாடுகளானது இருக்கும். 2022 में हमारा देश आजादी के 75 साल के पर्व को मनाएगा। देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले हमारे सपूतों ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए हमारा हर प्रयास डॉक्टर कलाम को भी एक उत्तम श्रद्धांजलि बन के रहेगा। 2022 இந்த நாடு அதனுடைய 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் பொழுது எல்லா விதத்திலும் முன்னேறிய ஒரு பாரதத்தை நாம் காண வேண்டும். அதுதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற சரியான அஞ்சலியாக இருக்கும். और जब मैं आज रामेश्वरम की धरती पर हूं, रामेश्वरम के इंसान तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रामायण इस बात को हमें कहती है कि यहां की एक छोटी सी गिलहरी, इसी रामेश्वरम की एक छोटी सी गिलहरी भी किस प्रकार से राम सेतु बनाने के काम आई थी, उसी प्रकार से हर व्यक्ति उस गिलहरी की तरह संकल्प करे, प्रयास करे और परिणाम लाके रहे तो देश हमारा कहां से कहां पहुंच सकता है। हर नागरिक का छोटा सा काम भी देश का बहुत बड़ा काम बन जाता है। இந்த ராமேஸ்வரம் மண் இங்கு இந்த ராம் சேது அமைப்பதற்கு எப்படி ஒரு அணில் தன்னுடைய பங்கினை சிறிய பங்கினை அளித்ததோ அது போல இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற நாம் அனைவரும் இந்த நாட்டை இங்கிருந்து மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். और वो गिलहरी तो रामेश्वरम की थी और इसलिए द स्क्विरल कैन इंस्पायर अस ऑल. रामायणातील अनिल पोला, if 125 crore Indians take just one step each, India will march
125 crore steps ahead.